شاہی کے لیے، تاج الہیہ پہننے کے لیے وارث زمانہ کو ان آنکھوں کی دید ہو، اس آس کے لیے اتنی بلند حسرت لے کے دل میں صلوات کو پڑھو کہ پاک سیدہ کا بیٹا جلد اس دنیا میں آئے اور اپنی دادی کا آ کے انتقام لے، اس زمانے کو بتائے کہ دنیا والو مجھے بتاؤ تو صحیح میری دونوں دادیوں کا جرم کیا تھا۔ انتقام لینے والے امام کی آمد پہ سارے یک زباں ہو کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اعوجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، اخترہ اللہ من شجرت الانبیاء ومشقات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلم وجنابیح الحکمہ ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صلوات نعرہ تکبیر۔ کوشش کرو، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ پہ کسی بندے کو اختلاف نہیں، چونکہ اس کائنات کے خالق کا نام اللہ ہے، اور ہر اس بندے کو اللہ کا ممنون ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں عشق اہل بیت ہے، کہ اس نے ہمیں کائنات کے وہ عظیم رہبر عطا کیے ہیں جن پہ کائنات نازاں ہے۔ تو جس کا یہ ذہن ہے کہ اللہ کے ہم پہ احسان ہیں کہ اس نے ہمیں سجدہ گاہ کی جگہ پہ سرکار شہنشاہ وفا جیسی عظیم ہستی عطا کی ہے کہ جس پہ سجدے ناز کرتے ہیں، وہ بندہ یک زباں ہو کے اس خالق کا نام لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جن کا علی امام ہے دونوں بازو بلند کر کے غدیری بن کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھو والے محمد کی ذات۔ ہے اجازت میں نوکری شروع کروں، چونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہے۔ وہ آل محمد اتنے کریم ہیں، وہ یہ ہم نہیں کہ ہم احسان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اس سے اپنا کام لے لیتے ہیں۔ وہ تو اتنے کریم ہیں کہ وہ چاہیں تو اپنا کام یہودی کے کتے سے لے لیتے ہیں، ان کے اپنی مرضی ہے۔ ہم نوکر ہیں، گداگر ہیں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو ہماری نوکری ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ وہ اتنا کریم مالک ہے کہ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو،
اس نے خطاب کیا ہے کسی بے ایمان سے نہیں، صاحبان ایمان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو۔ آج تک کائنات میں آپ نے کوئی فرق دیکھا ہے، کوئی بندہ، کسی کی مثال جس نے کہا ہو کہ اے لوگو مجھے مانو؟ کوئی دیکھا ہو؟ نہیں، اس کی صفات ہیں جو مجبور کرتی ہیں کہ اس کو مانا جائے۔ ذات اور ہے، صفات اور ہے، لیکن یہ بحث نہیں کہ اے ایمان والو تم میری اطاعت کرو۔ یہاں پہ رکا نہیں کہ لوگ کہیں کہ جی اللہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے، کافی ہے، اللہ کو مان لے۔ اس نے کہا خبردار، مجھے ماننا ہے تو میرے بعد وَأَطِیعُ الرَّسُولِ، تجھے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ حقانیت اہل بیت پہ بولنا بہت بڑا اجر ہے۔ جو بندہ مجلس میں آیا ہے اور آل محمد کی حقانیت پہ بول نہیں سکتا تو اس کو زبان رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر وہ مجلس میں نہ ہی بیٹھے تو اچھا ہے کہ جو مجلس میں بیٹھ کے آل محمد کی فضیلت پہ چپ بیٹھا ہے کہ کہا کہ میرے بعد رسول کی اطاعت ہے، اور خبردار رسول کے بعد تم نے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ جتنے سنی شیعہ دوست بیٹھے ہو، میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ دین اس کا یہی ہے، اللہ سے شروع ہوتا ہے، علی پہ ختم ہوتا ہے۔ جو ہے یہ نہیں، جو ہاتھ اٹھ گیا ہے علی کی محبت میں، یہ ہاتھ علی کا ہو گیا ہے۔ دین، سارے نوکری کرو آخری دین اللہ سے شروع ہوا، اولی الامر پہ ختم ہوا۔ یہاں کسی بندے کو جھگڑا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کا قرآن ہے، دین اللہ سے شروع ہوا، محمد سے ہوتا ہوا علی کے 11ویں بیٹے پہ آ کے اختتام پذیر ہوا کہ اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اولی الامر کی ہے۔ باقی جتنے ماننے والے ہیں، شامل ہونے والے ہیں، پاس بیٹھنے والے ہیں، وہ صحابی ہیں، اولی الامر نہیں ہے۔ اور ہے یہ نہیں، صحابی اور ہوتا ہے، اولی الامر اور ہوتا ہے۔ صحابی کی عظمت اور ہے۔ صحابی کلمہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھانے والے کو نہیں کہتے۔ کچھ اور ہے یہ نہیں جس کو زبان مولا نے دی ہے۔ صحابی کی عظمت کیا ہے؟ آپ کی مالک زندگی کرے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں رسول کے پاس بیٹھنے والے کو۔ جو رسول کے پاس بیٹھے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جو رسول کے پاس بیٹھے اس کا احترام واجب نہیں، اس کا احترام واجب ہے۔ جس کو اللہ کہے کہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور ہے یہ نہیں، اللہ کی اطاعت کو رسول کے کہنے پہ حرام چھوڑ دے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سارے نوکری کرو آخری بندے تک۔ نعرہ حیدری، صحابی کون ہے؟ کہ جس کو رسول نے کہا کہ اللہ ہے، اس نے کہا تو نے کہا ہے اللہ ہے، مان گیا۔ رسول نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، صحابی نے پڑھا۔ صحابی پہلے وہ ہے کہ جس کو رسول بتا رہے ہیں کہ بت چھوڑ، اللہ کو مان۔ کچھ اور ہے یہ نہیں، میں سید کی بات کی تشریح کرنے لگا ہوں کہ جو پہلے کافر تھا، صحابی کون ہے؟ کہ جو پہلے کافر تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، لوگ پوچھتے ہیں بڑے جلال میں ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ایک نبی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ کہتا ہے یہ بت پرستی حرام ہے، بت پرستی حرام ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں آج اس کو قتل کر کے پھر سانس لوں گا۔ جو راستے میں دیکھ کے کہتا ہے پہلے گھر میں جا،
اپنی بہن کو دیکھ، وہ تو اس اللہ کو مار رہی ہے، تو نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ کہ جو گھر میں بیٹھ کے اپنی بہن کو دیکھ کے دین قبول کرے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کچھ اور ہے یا نہیں؟ کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ کی مالک زندگی کرے، سارے بندے آخری حلالی تک۔ تو صحابی وہ ہے، صحابی بتانے لگا ہوں۔ آپ سلامت رہے۔ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ جو اپنی بہن کے آخری حلالی تک دونوں بازو بلند کر کے کہ جو بہن کے کہنے پہ اسلام کو قبول کرے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جو بہن کے کہنے پہ، تو جو رسول گھر میں بیٹھ کے کہے کہ اللہم واجعلنی من لدنک سلطان نصیرا، میرے اللہ میں نے تیرے دین کا پیغام پہنچانا ہے لیکن پہلے مددگار تو دے، جو مددگار تو دے، جو رسول گھر میں بیٹھ کے علی کے آنے کی دعا کرے، علی کے آنے کی دعا کرے، جس کو لینے کے لیے خود رسول چل کے جائے اس کو علی کہتے ہیں، جس کو رسول بلا کے کلمہ دے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ تسلیم کیا احمد مرسل کی یہ جان تھے، اور نامو سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں بتاؤں رسول 7 سال مدینے میں قرآن پڑھتے رہے، اس کا کوئی اثر نہیں مکے۔ بہن کا ایک دفعہ کا قرآن انہیں مومن کر دیا۔ صحابی وہ ہے تمہیں صحابی بتانے لگا ہوں کہ جب آئیے نا برات کی آیتیں، بت پرستی سے نفرت کی آیتیں، ایک بندے کو رسول نے کہا یہ چند آیتیں لے اور جا کے تبلیغ کر۔ ابھی چند قدم چلے تھے، خالق علی کی آواز ہے، رسول اس کو بھیج رہا ہے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ فٹے منہ کل تک تیرا باپ دادا پوچھتا رہا، آج منع کرنے آ گیا ہے، اور روک اس کو بھیج کہ جس نے آج تک بتوں کے آگے جھکا نہیں، بت توڑے ہیں، بتوں کے آگے پوجنے والے اور ہیں، بت توڑنے والے اور ہیں۔ انما ولیکم اللہ و رسولہ کہ جب آیت آئی نا، ایک منٹ مجھے دینا، پھر مجلس یہاں نہیں ہوگی، مجلس عرش پہ ہوگی، یہ مرتضیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک منٹ کی تمہید میری طرف دیکھنا کہ اگلا جان جہاں پہ یہ ہو، جہاں پہ آل محمد ہو، جنت اسی کا نام ہے، جہاں یہ ہے جنت اس کا نام ہے۔ جنت کس نے دیکھی ہے؟ سارے ہاتھ بلند کر کے جہاں ان کا تذکرہ ہو جنت تو وہی ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک صحابی کی چلو تصویر دکھاتا ہوں۔ ایک صحابی کہتے کس کو ہے کہ جو رسول کی بز میں بیٹھا ہو، جس نے رسول کو دیکھا ہو، یہی ہے نا صحابی۔ اور کائنات میں پہلا اور آخری صحابی ہے جو رسول کی بزم میں بھی نہیں بیٹھا، جس نے دیکھا بھی نہیں لیکن ہے بھی صحابی۔ اور ہے یا نہیں؟ صحابہ کی عظمت کو ماننے والوں، دیکھا بھی نہیں، آپ کی مالک زبان میں اور تصویر دے کہ دیکھا بھی نہیں
نہیں، قسم میں بیٹھا بھی نہیں، لیکن ہے بھی صحابی، عزت دار صحابی، محترم صحابی، اتنا عزت دار، نام اویس ہے، کرن کا رہنے والا ہے، نام سنا ہے آپ نے، کرن کا رہنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، پتھر اٹھایا، 32 نکال دی، ایک نکالا، ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، دوسرا ہو، صحابی اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جنازہ گھر میں پڑا ہو تو دیکھیں کہ حکومت کس کے پاس جانی چاہیے۔ آؤ صحابہ کی عظمت کو ماننے والوں، کہ صحابی کہتے کس کو ہے؟ 32 نکال دی کہ اب رسول بیٹھے ہیں منبر پہ، رسول بیٹھے ہیں منبر پہ، کرن کی طرف منہ کیا، دیکھ کے کہتے ہیں کہ انی اشمو عند الرحمن، کہ مجھے کرن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ بولو یار، جس کو زبان مولا نے دی ہے، جس کا علی امام ہے، کرن کی طرف سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ علامہ ہلی سے لے کے آج کے مولوی تک جاؤ، سب کے سروں پہ قرآن رکھو، پوچھو تو صحیح کہ اویس رحمان ہے؟ اویس رحمان ہے؟ رحمان سے مراد ہر کسی نے لکھا ہے کہ رحمان سے مراد ولایت علی ہے۔ جناب اویس کے ماننے کا انداز اس طرح تھا کہ ولی ہے تین، انما ولیکم اللہ و رسولہ، ایک تمہارا اللہ ولی، دوسرا رسول ولی، تیسرا انگوٹھی والا ولی۔ یہ پیچھے والے جو بندہ علی کی حقانیت پہ ہاتھ بلند نہیں کر سکتا، یہ ہاتھ ملکیت ہے علی کے، جن کو رزق علی دیتا ہے۔ جو بندہ علی کی حقانیت پہ ہاتھ بلند نہیں کر سکتا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس کا رزق بند کر سکتا، چونکہ میں رزق کا مالک نہیں ہوں، رزق کا مالک ہے علی، وہ جو کہ کریم ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جو بندہ علی کے عظمت میں نہیں پہنچ سکتا تو میں اس کا رزق بند کر دیتا۔ لیکن تم جانو، علی جانے کہ ولی ہے تین، ایک اللہ ولی، دوسرا رسول ولی، تیسرا ہے میرے مولا علی ولی۔ اب اویس کے ماننے کا انداز کیا تھا کہ اویس آتے مسجد میں، ساری رات وضو کر کے کھڑے رہتے، قیام کرتے، ساری رات قیام میں، رکوع میں جاتے، ساری رات رکوع میں، فرماتے آج کی رات قیام کی رات ہے، ہذہ لیلۃ الرکوع، آج کی رات رکوع کی رات ہے۔ پھر سجدے میں جاتے، ہذہ لیل السجود، کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے۔ لوگوں نے پوچھا اویس، ساری رات قیام، ساری رات رکوع میں، ساری رات سجدہ، دیکھ کے کہتے کم ظرف، رات کا ظرف جو چھوٹا ہے۔ بولو جن کا علی امام ہے، زبان ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ ظرف جو چھوٹا ہے، اگر قیامت تک ہوتی، قیامت تک سجدہ کرتا۔ یہ ہے پہلے ولی کے ماننے کا انداز۔ دوسرا ولی، پتہ چلا کہ دندان شہید ہوئے، 32 نکال دی۔ اب تیسرا ولی ہے، میں نے کہا تھا مجلس زمین پہ نہیں، آج عرش پہ ہوگی، کہ ذہنوں کو عرش پہ لے کے جانا ہے، چونکہ ذکر زمین والوں کا نہیں، ذکر جو عرش والوں کا ہے۔ کچھ لڑ رہا ہے یا نہیں؟ ذکر ہم عرش والوں کا کرنے لگے ہیں۔ پہلا ولی ساری رات سجدہ، ساری رات رکو، ساری رات قیام۔ دوسرے ولی کو ماننے کا انداز 32 نکال دے۔ اب تیسرا ولی ہے میرا علی۔ اب اس کے ماننے کا انداز کیا ہے؟ جناب اویس نے برتن اٹھایا وضو کے لیے، برتن لے کے وضو کیا، مصلی عبادت پہ آئے، اب غبار پھٹا، اب پتہ نہیں میں تو نشے میں ہوں، اب اللہ جانے، تم جانو، علی جانے کہ جب غبار پھٹا، ایک نقاب پوش سامنے آیا، اویس تم نماز پڑھ رہے ہو، علی سفین میں جنگ کے لیے چلے گئے، اویس نے مصلی وہی چھوڑا،
सजदा वही छोड़ा। मेरी रूह भी मौजूद थी, आपकी रूह भी मौजूद थी। मैंने कहा अवैस नमाज पढ़, नमाज का टाइम है। उसने कहा खबरदार बंदे का बच्चा पढ़, नमाज लड़ने जा रही है। मैंने पढ़ के क्या करनी है? आई 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 जियो सारे बोलो अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, नारा है अली। ये है सहाबी, इसको कहते इसको कहते हैं सहाबी। ये है सहाबी, रसूल का सहाबी। एक सहाबी और है, अगर पसंद फरमाओ तो उसकी भी तस्वीर दिखा। 3 वली, 1 मिनट मैंने मांगा था, बात ज़हन में आ गई तो करता चलो, रह ना जाए। कि एक होती है आयत नाज़िल हुई, उसके फौरन बाद पैगाम आ गया, इसको आयत मुतवातिरा कहते हैं। एक हुक्म आया, फौरन उसके बाद दूसरा हुक्म आ गया। जब ये आयत नाज़िल हुई ना कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, चंद बंदे रसूल की बज़म से उठे, मस्जिद के कोने में बैठ गए। जाके कहते हैं, अल्लाह जाने कौन समझेगा इस जुमले को, जाके कोने में बैठ के कहते हैं अगर आयत को माने, अगर आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है। हाय हाय, जो हाथ उठ गए हम तो मेरा सलाम है। कहते हैं अगर आयत को मानते हैं, आयत को मानते हैं, आपकी क्या बात है, आयत को मानते हैं फिर अली की विलायत वाजिब है। अगर आयत का इनकार करते हैं तो फिर काफिर बनते हैं। एक आयत का इनकार, पूरे कुरान का इनकार। जो आयत का मुनकर वो कुरान का मुनकर, वो काफिर हो गया। देख के कहते हैं कि चूंकि हमने तो अली की विलायत को मानना नहीं, हमने तो मानना नहीं, कि चलो किसको पता चलेगा कि हमने अली को माना है या नहीं। चुप करके यहाँ पे बैठ जाते हैं। जैसे ही इन्होंने कहा ना कि हमने कबूल नहीं करना विलायत को, कौन सा किसी को पता चलेगा? घर वालों को क्या पता है कि हमने अली को माना है या नहीं? ऐसे ही कबूल करते हैं। फौरन अल्लाह ने कहा जबरील जल्दी जा, जाके मेरे रसूल को कह कि आज ये तुझे धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि जी हमने अली की विलायत को कबूल नहीं करना। या तू रसूल को अल्लाह ने पैगाम भेजा कि मेरा हबीब इनको कह दे कि जो बंदे ईमान के बाद मेरा रसूल, मैं कैसे उनकी हिदायत करूं, कि कैसे उनकी हिदायत करूं, यकफरून बाद ईमान है, कि जो ईमान के बाद काफिर हो गए, कि जो ईमान के बाद कैफा यहदिल कौमिल काफिरीना, कैफा यहदिल कौमिल काफिरीना बादा ईमानिहिम। लफ्ज़ ईमान को समझना, ईमान के बाद के काफिर की बात कर रहा हूँ, इस्लाम के बाद नहीं। ईमान का काफिर और है, इस्लाम का काफिर और है। फरमाया कैसे हिदायत करूं उस कौम की, उस टोले की, उस ग्रोह की जो ईमान के बाद काफिर हो गए हैं। ईमान कौन है ये भी मुर्तज़ा हैदरी को बताना पड़ेगा कि खंदक का मैदान है, खंदक का मैदान है। एक बंदे ने खंदक को अबूर किया, अमर इब्ने अब्दुवद इसका नाम है। इसने आके खैमे के सामने नेज़ा मार के कहा कि ए मोहम्मद भेज, अगर किसी को शहादत चाहिए। पहली मर्तबा गुस्ताखी की, उसके चेहरे पे जलाल आया जो अल्लाह का जलाल है। तुम थक गए हो, मजलिस में अब शुरू कर रहा हूँ। तुम तो थक गए हो, मैंने अभी शुरू किया है। फरमाया कि कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे? कोई नहीं उठा। सहाबी थे, सहाबी थे, कोई नहीं उठा। दूसरी मर्तबा फिर इसने नेज़ा मारा, गुस्ताखी की। फरमाया कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे?
गैरत मंद बेटा उठा, फरमाया अली बैठ, मुझे देखने तो दे, ताकि कल को क़यामत के दिन तक लोग कहेंगे कि सहाबा थे। आज इनकी भी अजमत का पता चले ना कि सहाबी कहते किसको है, सहाबी होता क्या है। जब इसने तीसरी मर्तबा गुस्ताखी की, उसके चेहरे पे जलाल आया जो अल्लाह का जलाल था। फरमाया या नबी अल्लाह, ये बार बार तौहीन कर रहा है, इनको ना आजमा, ये बेचारे तो लंगर के पुजारी हैं। ये तो तेरे साथ, ये सलामत रहो, ये तो जितने भी तेरे साथ, आप सलामत रहो। कौन भागे थे फरमाया कौन है। तैयार हो, सारे अर्श पे परवाज करें, सबकी मर्जी है। चलो मैं तुम्हें जमीन से उठाता हूँ, फिर आज ग्रीस यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, आज अर्श पे जाना है सब ने। जहाँ पे तेरा मौला रहता है वहाँ परवाज करके आनी है। ये मुर्तज़ा अली ने जो खैरात ली है इस दहलीज से, उसका असर तुम्हें दिखाने लगा हो। फरमाया कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। अब रसूल ने कहा, भाई काशी आप पढ़ते हो, मैं इस जुमले की कदर बताऊं कि क्या है। सारा दिन दाद देता रहो, जुमला बहुत बड़ा कहने लगा हो, लेकिन फल मुर्तज़ा रहा है, सुन आप रहे हैं, आप पे डिपेंड करेगा। जब कहा कि कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। अब अली मैदान में आए, सारा वाक़या आपका सुना हुआ है। लिबास रिसालत में जब जलाल इतना था, जबरील फौरन आया, क्या रसूल अल्लाह कह रहा है अली को भेजने से पहले अली के जलाल को ठंडा कर, कहीं क़यामत से पहले क़यामत ना आ जाए। अली ने जब रिसालत का लिबास पहना, रिसालत के लिबास से अली का जलाल ठंडा हुआ। जैसे ही अली मैदान में आए ना, अली पैदल थे, ये मलौन घोड़े पे सवार था। देख के कहता तू कौन है, अपना तारीफ करा। अली कहते ये कहाँ का असूल है, मद्दे मुकाबल सवार हो, मैं पैदल हो, नीचे उतर, तुझे फिर बताओ। इस्लाम का काफिर और है, ईमान का काफिर और है। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह का काफिर, अली को नहीं जानता था। अगर जानता होता तो कहता ही क्यों कि अपना तारफ करा। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह का काफिर, मक्का से चला था रसूल से लड़ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह का काफिर था, ईमान से लड़ने आया। जैसे ही इसको पता चला ना, अली ने कहा कि नीचे उतर। इसने नीचे उतर के अपने घोड़े की टांग को काट दिया, ताकि अली को पता चले कि मैं भागने नहीं आया। इसने टांग को काटा है, टांग को काटा। अब अली ने जंग की। जब अली इस पे सवार हुए हैं ना, अली ने गर्दन काटने से पहले इसकी टांग को काटा है। मैंने कहा या अली टांग क्यों? अली फरमाते हैं मैं इमाम हूँ, ये घोड़े का बदला है। हाय 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 हाय, फरमाया ये घोड़े का बदला है, ये है। अब इसको पता चला कि ईमान कौन है। रसूल फरमाते हैं कि बारह ईमान कुल्लो हो इलल कुफ्र कुल, कि कुल का कुल ईमान कुल के कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। रसूल ने कहा था कुत्ता, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। अब मैं लफ्ज कहने लगा हूँ जिसके लिए मुर्तज़ा ने सारी तमहीद तय की है। रसूल ने कहा कुत्ता, लेकिन कुत्ता बना नहीं। पीछे आ गए हो यार, तुम तो बिल्कुल थक गए हो। रसूल ने कहा कुत्ता, लेकिन कुत्ता बना नहीं। ये था इस्लाम का दुश्मन।
दुश्मन, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन। आओ मैं तुझे बताऊं कि ईमान के दुश्मन की सजा क्या है। कि अली मस्जिद में बैतुल माल तकसीम कर रहे हैं, गुरबा मस्कीन में एक बंदा सामने आया, देख के कहता या अली तेरा अदल ठीक नहीं, तू अदालत नहीं कर रहा। अली के चेहरे पे जलाल आया, देख के कहते हैं निकल कुत्ते। मुझे आलम अब्बास की कसम है, मुझे इस मिंबर की कसम है, जैसे ही अली ने कहा ना कि निकलो कुत्ते, कुत्ता बन गया। कुत्ता बन गया। हर किसी ने देखा, कपड़े ऊपर उड़े, पीछे भागे लोग, हर किसी ने देखा। होली का गुस्सा, कुत्ता बन गया। अली को भौंका, कुत्ता बन गया। अली के सामने भौंका, कुत्ता बन गया। अली वलीउल्लाह का गुस्ताख, कुत्ता बन गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुस्ताख था लेकिन कुत्ता नहीं बना, अली का गुस्ताख था, कुत्ता बन गया। लोग सारे पीछे, मस्जिद के पीछे, बच्चे पीछे हैं। अब जब देखो ना, बड़ा बारीक लफ्ज है, खुद समझ जाना कि जब कोई पुरानी बस्ती में, पुराने किसी के इलाके में, कि जब कोई नया आता है, जो पुराने कुत्ते होते हैं ना, नए कुत्ते को देखा, ये कान जख्मी, गर्दन जख्मी, लहू लुहान कुत्ता, गंदा कुत्ता, इतना गलीज कुत्ता, ये कहां से आ गया? सारे कुत्ते उसके पीछे, उसको झपट रहे हैं, पकड़ो इसको, ये कहां से आ गया? बच्चे मार रहे हैं, लोग पीछे हैं। आग बना कुत्ता था लेकिन जहन तो इंसानों वाला था ना। इसने देखा, सीधा अपने घर की तरफ आया। अब बीवी इसकी पका रही थी रोटियां, उसने देखा है ये गंदा कुत्ता, लहू लुहान कुत्ता मेरे घर में, उठी इसको चप्पल से मारूं। पीछे से लोगों ने आवाज दी, बीबी ना मारना, ये तेरा शौहर है। जिस बंदे के दिल के तख्त पे अली रहता है वो सर उठाना और जुमला सुनना। जब कहना ना मारना, ये तेरा शौहर है, देख के कहती है ये अली को तो नहीं भौंका, ये अली को तो नहीं भौंका। नौकरी करो, है मेरी के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। ये था अली वलीउल्लाह का दुश्मन। इस्लाम के दुश्मन के लिए माफ़ी है। लेकिन देखो ना कि कोई भी सालन अच्छा पका हो तो जो खाते हैं, बाकी कोशिश करते हैं कि इसको महफूज किया जाए। क्यों फ्रिज में रखते हैं? कि इसका जायका ख़राब ना हो, जायके के लिए उसको महफूज किया जाता है। अल्लाह ने गदीर को कुरान में महफूज किया है कि जब भी तुम पढ़ोगे, विलायत जब भी आएगी, उसका जायका बरकरार रहेगा। गदीर इंशाल्लाह बताएंगे कि विलायत क्यों वाजिब है। लेकिन जितना भी पढ़ ले, जितनी इनकी अजमत बयान कर ले, जो शाम से आती है वो अजमत सुनने नहीं आती। जो 1400 मील तरस दी गई है कि कोई मुझे कहे कि तेरे हुसैन के अरमान हैं, तेरे अकबर के अरमान हैं। आओ चंद लहजे बैठ के उस माँ बेटी को पुरसा दें। एक दरबार में रुलती रही, दूसरी बाजार में रुलती रही। नौजवानों, रोने के दिन हैं, मौसम गमे बहार है, रोने की रातें हैं। रोते इसलिए हैं कि इनको रोने किसी ने नहीं दिया। जब भी रोते थे लोग जुल्म करते थे, कहती थी भाई मेरा मारा जाए, बाबा मेरा मारा जाए, रोने भी मुझे नहीं देते। और ज़दारो रात मैंने बताया था ना कि हुसैन कहते हैं मैं अपना लश्कर तैयार करता हूँ, तू अपना लश्कर तैयार कर। तुझे तो मुसलमानों बड़े आराम से कलमा मिल गया है, तूने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पढ़ा है। आओ मैं उसका दर्द बयान करने लगा हूँ कि जिसका सारा घर उजड़ गया है। धी बेटियां रुल गई हैं तो अली की, बेटे कत्ल हुए हैं तो अली के। कभी कभी बैठ के किसी उलमा से पूछा तो करो ना कि हम जो सहाबा का तज़किरा करते हैं, सहाबियों की बेटियां करबला में क्यों नहीं गई? आखिर रसूल की औलाद कटी है ना,
रसूल की औलाद जंगलों में रोने गई है। और रोने वालों हुसैन ने ऐलान किया कि अहले बैत नबूवत मेरी तैयारी है, कौन कौन है जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। जिसने सबसे पहले हाँ कहा है ना, वो है खून रोने वाला इमाम सज्जाद, कि बाबा तेरे साथ सबसे पहले मैं जाऊंगा। इमाम कहते सज्जाद तेरा हक भी बनता है कि तू मेरा बड़ा बेटा है, सबसे पहले तू करे। अब्बास जी आका जा जाके ऐलान कर, मेरे पास वक्त कम है, जिसने जाना है जल्दी करो, तैयारी कर ले। हर किसी ने तैयारी की है। सुगरा की, अकबर की बहन सुगरा ने सबसे पहले तैयारी की कि मैं अपने वीर के बगैर रह नहीं सकती, अपने झूले वाले असगर के बगैर रह नहीं सकती। बहनों को, जिन भाइयों का इंतज़ार है, मालिक करे जल्दी उनके इंतज़ार ख़त्म हो, तुम भी जाके अपनी बहनों से मिलो। औज़ादारों उसका तज़किरा करने लगा हो जो इंतज़ार करती रही लेकिन अकबर ना आया, जो कहती थी अकबर तेरे कदमों के निशान भी मिट गए हैं। अकबर उस वक्त आएगा जब सुगरा मर जाएगी। रोते भी आना, फुर्सा भी देते आना नौजवानों। अब्बास को हुसैन कहती अब्बास लिख सबसे पहले मेरा नाम, फिर अपना नाम लिख, फिर नौजवानों के नाम लिख। जब मर्दों के नाम लिखे गए ना, हुसैन कहते अब्बास सबसे पहले लिख ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाह। मैं पढ़ गया, आप सुन गए। जितने अब्बास के मातमी बैठे हो, अब्बास ने दोनों हाथ आंखों पे रखे और रो के कहते मौला मौला क्या आपकी बहन भी सफर करेगी? अब्बास ज़ैनब ने भी सफर करना है। दोनों हाथ आंखों पे थे, कांपते हुए हाथों थे। अब्बास ने जे कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा, नून कहाँ लिखा, बे कहाँ लिखा। और रो के हुसैन कहते शाबाश शाबाश, जैसे जैसे तूने नाम लिखा है वैसे वैसे ज़ैनब ने सफर करना है। कभी करबला, कभी कूफा, कभी शाम। सलामत रहो भाई, अजरकम अल्लाह। करते आना मातम, कोई बंदा शर्म ना करे। तुम तो मर्दों के मजमे में बैठे हो ना, अपनों में बैठे हो ना, तुम रोगे, तुम्हें कोई झिनक तो देने वाला नहीं है ना। मैं तो उसका तज़किरा कर रहा हूँ, उसकी गुर्बत बता रहा हूँ जो 9 लाख में जिनके सहती रही है, जो तरसती गई है। कोई कहे तेरे हुसैन के अरमान है। और नौजवानों लिख मेरी बहन का नाम। बहनों के नाम लिखे गए। जब सबसे पहले जनाब सुगरा आगे आई, चाचा अब्बास मेरा नाम लिख। फरमाया जैसे मौला कहेंगे वैसे लिखूंगा। लिख मेरी सकीना का नाम। अज़ादारों सबके नाम लिखे गए। तैयारी हो गई। आज जनाब अब्बास के सामने जनाब उम्मुल बनीन आई है, हाथ बांध के कहती है मौला हुसैन एक लहजे के लिए बैठ जाना भाई, मेहरबानी। अब कहा कि मौला एक लहजे के लिए अब्बास को इजाजत दे, मैं अब्बास से कुछ कहना चाहती हूँ। जो अब्बास से मांगते हो, जो जितना भी मुश्किल में होता है, जो अलम के साए में आके अपनी हाजतें मांगते हो, शहंशाह वफा से मांग लेना। मखदूमा ने अब्बास को साथ लिया, वहाँ आई जहाँ रसूल की कब्र थी। फरमाया अब्बास दरवाजे को बंद कर दे। कब्र रसूल का दरवाजा बंद हुआ। अब जब बंद हुआ ना, मखदूमा कहती है अब्बास अब्बास ये सामने क्या है? अम्मा ये रसूल की कब्र है। मखदूमा ने अपने सर से चादर को उतारा। अब्बास एक हाथ कब्र रसूल पे रख, दूसरा हाथ फरमाया मेरे सफेद सर पे रख। गाजी ने एक हाथ कब्र मोहम्मद पे रखा, दूसरा हाथ माँ के सर पे रखा। जब दोनों हाथ एक माँ के कब्र पे, हाथ सर पे, एक मोहम्मद की कब्र पे, मखदूमा देख के कहती है अब्बास एक तेरा हाथ नबी की कब्र पे है, एक हाथ माँ के सर पे है। आज के बाद वादा कर जब तक ये तेरे हाथ सलामत रहे हुसैन को आँच ना आए। का अम्मा अम्मा तेरा अब्बास वादा करता है ये हाथ कट जाएंगे लेकिन बतूल का बेटा सलामत रहो भाई। अजरकुम अल्लाह। रोते भी आना, 2 के 2 मिनट मेरी तरफ देखना। जितना रो चुके हो काफी है। अज़ादारो हलफ लिया माँ ने कि हुसैन तेरे हवाले है, ज़ैनब का बुर्का तेरे हवाले है। अज़ादारो जब चलने लगे हैं ना, महमल तैयार हो गए। हुसैन फरमाती अब्बास
جی آقا جا جا کے میری بہن کو کہہ کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، آ مخدومہ محمل پہ سوار ہو، روتے کیوں ہیں عزادارو؟ جب عباس آئے ہیں نا، آقا زادی مولا کہہ رہے ہیں کہ آ دیر ہو رہی ہے، آ جلدی سے سوار کر۔ آقا زادی نے پہلا قدم اپنے گھر سے باہر رکھا، 34 سال کا کڑیل جوان ہے عباس، کہتا ہے آقا زادی 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اندر لے جا۔ جب جناب زینب اندر چلی گئی، عباس نے سر سے امامہ اتارا ہے، آسمان کی طرف چکر دے کے کہتا ہے کہ الحجاب الحجاب الحجاب، تیرا سینہ گوشت کہہ کے لوہے کا تو نہیں ہے نا؟ جب کہنا آسمانی مخلوق پردہ کر جاؤ، علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے، سلامت رہو بھائی، اجرکم اللہ۔ فرمایا پردہ کر جاؤ، مولا تیری بہنوں کے پردے سلامت ہے۔ اور نوجوانوں عزاداروں، آسمانی مخلوق کو کہہ رہا ہے کہ پردہ کر جاؤ، بطول کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔ آقا زادی نے پہلا قدم رکھا، عباس نوجوانوں کرتا کیا ہے؟ مخدومہ قدم اٹھاتی ہے، عباس قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے۔ جب 7 قدم علی کی بیٹی اپنی حویلی میں چلی ہے نا، عباس کی ابا کا دامن بھی چھوڑ دیا، حسین کی ابا کا دامن بھی چھوڑ دیا، روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے حسین